اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعنت عنہم۔ تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قادر، آج کی یہ ویڈیو جس مولوی کے خلاف ہے، ایک مجہول الحال مولوی ہے، میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں۔ مجھے کچھ بزرگان ملت نے اس بدبخت کی اس ویڈیو پر جواب بنانے کے لیے جب کہا تو پہلے تو میں نے اس کی ویڈیو دیکھی۔ پہلے وہ آج کل آپ ہمارے پلیٹ فارم کی پالیسی کو جانتے ہیں کہ ہم کسی مجہول الحال مولوی کو جواب نہیں دیتے، لیکن اس بدبخت نے بات ہی ایسی کی ہے کہ بلا شک مجھے اس کا جواب بنانا پڑ رہا ہے۔ ویڈیو کے ٹائٹل سے تو آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ اس نے کیا بات کی ہے اور مولا علی کے حرم میں بیٹھ کر کیا بکواس کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو چلتے ہیں اس مولوی کی ویڈیو کی طرف، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے جواب رکھتے ہیں۔ لیکن اگر خواستگاری کرنے والا جو لڑکی کا رشتہ طلب کرنے کے لیے آیا ہے، اگر وہ غیر سید ہو اور خاتون کا شرعی اور عرفی اعتبار سے ہم پلہ ہو، ہم سر ہو، تو اس کے رشتے کو نہ ٹھکرایا جائے، اور اگر ٹھکرا دیا جاتا ہے، لڑکی راضی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور باپ جو ہے وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرواتا ہے، تو اس صورت میں اگر لڑکی کنواری اور رشیدہ ہے تو باپ سے اجازت لینا ساقط ہو جائے گا۔ اس صورت میں باپ اگر فقط اس سبب سے کہ لڑکا غیر سید ہے اور اس کی شادی سید کے ساتھ نہیں کر رہا ہے اور جان بوجھ کے رکاوٹ ڈال رہا ہے، تو اس صورت میں غیر سید کے ساتھ سید لڑکی کی شادی کرنے کے لیے اسے اپنے باپ یا دادا کی اجازت لینا ضروری نہیں ہوگی۔ جی سامعین گرامی قدر، نعوذ باللہ من ذالک، یہ صرف حرمت سادات پر حملہ کرنے کے لیے یہ مولوی اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں۔ یہ مولوی انشاءاللہ تبارک و تعالی مر جائے گا، زہر کا پیالہ تو پی لے گا، لیکن اپنے اس دعوے پہ نہ تو کوئی حدیث معصوم لا سکتا ہے، نہ کوئی عمل معصوم لا سکتا ہے۔ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین، ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی بات تو کجا، یہ مولا کے کسی صحابی کا بھی عمل اس مسئلے پر لا کے مجھے دکھائے کہ بغیر اذن آبا کسی بھی خاتون نے آج تک شادی کی ہو۔ ان جیسے بدبخت، بے غیرت، لانتی، خبیث قسم کے مولویوں کی وجہ سے جو مناظرے سے تو دم دبا کے بھاگتے ہیں اور اپنے چوزوں کو آگے کر دیتے ہیں، پھر وہ بھی ذلیل ہو کے دوڑ جاتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے پھر خواتین گھروں سے بھاگ بھاگ کر نکاح کرتی ہیں، اور جب کل کو کوئی پوچھے کہ یہ آپ نے کیا کیا تو مولویوں کی ویڈیو سامنے رکھ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا تھا۔ لعنت تمہاری زندگی پہ، لعنت تمہاری پڑھائی پہ، اور لعنت ان لانتیوں پہ جو نجف میں بیٹھ کے تم لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ مناظرہ کرنے کی اوقات نہیں ہے، صحیح طرح ایک اردو عبارت پڑھنے کی تمہاری حیثیت نہیں ہے، منہ اٹھا کے اتنا بڑا فتویٰ دے رہے ہو، لانتی خبیث انسان، مولا علی کے حرم مقدس میں بیٹھ کے اس طرح کی بکواس۔ حرمت سادات پہ تو الحمدللہ ان کی وہ منجی ٹھکی ہے، ان کے اپنے اکابر مجتہدین جتنے بھی ان کے بابے ہیں ان سب کے فتاویٰ آپ کے سامنے ہم لا کر رکھ چکے ہیں۔ دوسروں کی ماں بہنیں مذاق ہیں، جیسے مرضی انہیں ٹریٹ کرو، او بھائی اگر تو یہ عمل جائز ہے اپنے گھر میں سے کسی کا کروا کے دکھاؤ، چلو جائز ہے نا، اپنے گھر میں سے کروا کے دکھاؤ، اپنی کسی تھی بہن کا اس طرح نکاح کروا کے دکھاؤ کہ تمہارے سے پوچھے بغیر اسے وصیت کر کے جانا، اگر مرنے بھی لگو اسے وصیت کر کے جاؤ کہ تم بڑوں سے پوچھے بغیر آرام سے نکاح کروا لینا۔ جبکہ اس کے رد پر میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں، یہ میرے پاس موجود ہے، شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی الاستبصار، مطبوعہ بیروت لبنان، صفحہ نمبر 594، باب نمبر 144، اور یہاں پہ اس باب کی بالکل پہلی حدیث ہے مع سند سرکار امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے، ان ابی عبداللہ صلوات اللہ علیہ قال، مولا جعفر صادق نے فرمایا، لا تزوجوا ذوات الآباء من الابکار الا باذن آبائہن، خبردار کبھی بھی بغیر اذن والدین کے، ابکار باکرہ کی جمع ہے، باکرہ عربی میں کہتے ہیں کنواری خاتون کو، ان میرڈ کو، کبھی بھی کسی ان میرڈ کنواری لڑکی کی شادی، اس کا نکاح اس کے اجداد، اس کے آبا کے اذن کے بغیر نہ کرنا، یہ میرے مولا کی واضح حدیث ہے۔ اور مولوی صاحب
नजफ में हो या मशहद में हो या कुंभ में हो, जहां भी हो, इस हदीस की जो रिवायात में पेश करता हूं ना, जरा उनकी सनद पर मुझे जरा करके दिखाया। आप में से कोई माइकल लाल अगर पैदा हुआ तो देखो तौसीक पे हवाले आते हैं कि नहीं आते। सिर्फ उनकी सनद पर जरा करने की कोशिश करना। अव्वल तो जरह करोगे भी तो जरह मुबहम करोगे, जरह मुफस्सर करने की तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन करके दिखाओ। आटेदार का भाव वही पता चल जाएगा जब तौसीक पे हवाले आएंगे तुम्हारे मुज्तहिदीन की अस्मा और रुजाल की कुतुब से। मजाक बनाया हुआ है। सामने गिरामी कदर, इनके शेख मोहम्मद हुसैन अन-नजफी, इनके आयतुल्लाह नजफी अल-मारूफ ढक्कू साहब, उनकी ये किताब क़वानीन शरइया मेरे पास मौजूद है। जिल्द नंबर है जी इसकी 2, सफ़ा नंबर 153 पे इसी मसले को, ये औलिया अक्द का बयान, इसी मसले को बयान करते हुए उन्होंने क्या लिखा यहां पे, अगर इन रिवायात के बिलमुकाबिल कोई रिवायत ऐसे मिलती है जिससे इनका ख़ियारुल बुलूग साबित होता है तो दो वजह नाकाबिल अमल है, दो वजूहात की बिना पे। अव्वलन इसलिए कि जो रिवायात उनके खिलाफ वारिद हैं वो तादाद में ज्यादा और सनद के लिहाज से ज्यादा मुस्तनद हैं। ठीक है जी, यानी इख्तियारात, यानी कि बालिग और बालिगा को बगैर इज़्न आबा आपस में निकाह करने का, बगैर औलिया के इज़्न के, पालनहारों के वालिदैन के वटेवर जो औलिया में उसके गार्डियंस में आते हैं, उनके इज़्न के बगैर अगर किसी को इख्तियार वाली रिवायत मिल जाए तो उसके खिलाफ जाने वाली, यानी कि इख्तियारात औलिया के साथ ही मुनक्किद किया गया निकाह, वो ज्यादा मुस्तनद रिवायात हैं। ये तुम्हारे बाबा जी की तहकीम भी आ गई रिवायत पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब करके दिखाओ इनकार। हाँ मौलवी, करके दिखाओ जरा इनकार। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर तो ये जायज है, अपने घर में से अपनी बेटी का, अपनी बहन का, अपनी किसी रिश्तेदार का इस तरह करवा के दिखाओ। कहो उसे कि तुम्हें, अगर तो तुम बालिगा हो गई हो तो तुम शरीयत पे इतना उबूर रखती हो कि तुम्हें बड़ों से पूछने की इजाजत नहीं, भाग जाओ घर से और जाके निकाह करो। शियत की बदनामी का बायस उसूली मुल्ला बदबख्त लोग ये उठ के हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं कि हम हैं MI6 के एजेंट, ये हमें गाली कहते हैं। किस मुंह से, किस मुंह से? हाँ, हया करो, घर में मां बहन है कि नहीं तुम्हारे? चलें सामने गिरामी कदर, बात यहां वाइंड अप करते हैं। हुर्मत सादात का जहां तक मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तो सबसे पहले तो सुल्तानुल मुहक्किकीन ताजुल मुनाज़रीन किबला ताजुद्दीन हैदरी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने मुख्तसर रिसाला लिखा था। इन्हीं के बाब मुज्तहिदीन की हजरात के फतावा, रिवायात और हवाला जात अहले सुन्नत के साथ ये अर्रहमतुल मुहद्दात फी इस्बात अज़मत सादात, उन्होंने पूरा रिसाला लिखा है इसके रद्द पर। ये पढ़ के देखो, तुम्हें लगे पता कि तुम्हारे कितने बाबे कायल हैं कि सैयदजादी गैर सैयद पे हराम है। हदीस तो मानते नहीं, बापों के ही फतवे मान लो। इसी तरह मुहक्किक वहीद किबला अल्लामा निसार अब्बास जहादी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब नहजुस सादात, ये तो ऐसी तगड़ी जामिया दस्तावेज है कि सैयदजादी के गैर सैयद पर हराम होने की जिसका कोई इनकार ही नहीं कर सकता। दर्जनों इसमें वाकयात मौजूद हैं। इसी तरह जिन्हें ये मुकस्सरीन भी अपने अकाबरीन में मानते हैं, रईसुल मुफस्सिरीन अल्लामा सैयद इमदाद हुसैन काज़मी अल-मशहदी रहमहुल्लाह ताला, उनकी अफजलियत अस्सादात, इनकी भी इतनी ज़ख़ीम और मोटी किताब है सैयदजादी की हुर्मत के लिहाज से। और बिरादरान अहले सुन्नत, अब अहले सुन्नत से मैं बात करूंगा। अहले सुन्नत बिरादरान जो हैं उनके लिए ये उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती नक्शबंदी, उनकी किताब ताज़ीम औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शिया हो सुन्नी हो जो भी हो, मैं आपसे 10 बस्ता गुजारिश करूंगा, खुदारा ऐसे बदबख्त लोगों की बातें तब तक कबूल ना किया करें जब तक ये अपनी बातों पर कोई मुस्तकिल और तगड़ी मुस्तनद दलील ना दे दें। ये मौलवी मरता मर जाएगा, कोई हदीस मासूम पेश नहीं कर सकेगा। कर भी दे तो वो हदीस मासूम सनदी एतबार से भी और मतनन भी नाकाबिल कबूल होगी इनके बाबा जी के फतवे के मुताबिक, जो अभी हमने क़वानीन शरिया से दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह क़वानीन शरिया से बिल्कुल वाज़ेह इबारत हमने आपके सामने पढ़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाबा जी ने ये क़वानीन शरिया में बिल्कुल जो वाज़ेह इबारत लिखी है, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई मसला रहता ही नहीं। तहकीम भी कर दी उन्होंने रिवायत की, रोते रहो अब। दैट्स ऑल अज़ीज़ान, होती है आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह तबारक व तआला नई वीडियो में नए दलाइल के साथ। टिल देन अहले इल्म हज़रात हमारी नई वीडियोस के मुंतज़िर रहें। मौला अली वारिस।